নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো বিএলইৰ হেডলাইনছলৈ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডো ইজৰাইল কৃষি প্ৰকল্পৰ সভা ভাৰত ইজৰাইলৰ কৃষি উৎপাদনৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কেন্দ্ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাৰতস্থিত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰন মালকা উপস্থিত আছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো However, I must say that there is still a lot to be done to realize the full potential of the agriculture sector in Assam. The Center of Excellence for Vegetables Foundation, for which has been laid today, will definitely be a value addition to our efforts to double farms' income. Besides, I hope infusions of technology in agriculture, agribusiness and food processing from yours and would immensely help our farmers. When we talk about agriculture, we cannot talk about it in isolation. The livestock production is an integral part of our agriculture economy. I therefore request suitable intervention from your side in the dairy and animal husbandry sector also. I hope an Indo-Israel Center of Excellence for Dairy and Husbandry, which will have already proposed, would significantly boost this sector. Excellency, during last 6 years, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the Northeast region has witnessed remarkable transformation from connectivity to commerce and infrastructure to IT. There has been an incredible sense in the Northeast today. Significant improvement in air, road and river connectivity has potentially transposed our region from the periphery of the country to being the central stage of India's relation with ASEAN nations. This development have led to change in perception. People from other parts of the country and the world today look at our region as a promising destination for cultural exchange, trade and commerce, travel and tourism. Excellency, during your last visit to Assam, we discussed about the state tourism potential and vote to work together for the mutual benefit of both geographical entities. I understand that due to COVID-19 pandemic worldwide, we could not make much headway on this front. However, I hope with your visit to this time, our cooperation in the tourism sector will see real progress. Excellency, in last 4.5 years, we have gone in a big way to promote entrepreneurship in Assam. I am delighted to know that during your last visit, you had gone to see the Assam startup The Nest and expressed the possibility of Israel mentioning Assam for developing the state startup ecosystem and initiating various startup exchange programs. The skill development and entrepreneurship development of the government has also identified as a few areas where startup exchange program can be initiated. I look forward to positive intervention of your government in the startup sector also. Excellency, our government is putting a lot of effort to harness the untapped potential of the state in the industrial sector also. We have notified the state capital region and declared 160-kilometer long industrial corridor in Assam. Besides initiating process for establishing a twin tower World Trade Center at Guwahati. We have also taken step for setting up a multi-modal logistic park in Lower Assam in an area of 200 acres with a project cost of rupees 3,000 crores. Area is very, very beautiful. Air cargo terminal is also being developed at Guwahati Airport to promote international trade. We have also come up with a number of new policies to make Assam investment-friendly state. I think
there is ample scope for both Israel and Assam to work together, and I hope under your stewardship we will see significant progress in this front also. Today in the morning we also had a very fruitful discussion on different sector of our economy. I hope this will go a long way in formulating a futuristic approach mutually benefited for both Israel and Assam, India. I am also very much confident that the cooperation of your government in agriculture and allied tourism and startup as well as other sector of the economy will help our farmers and entrepreneurship in finding a reliable platform for brighter future at much faster pace. With these few words, I want to conclude, but at the same time, মই অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজক বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, ডেকা শক্তিক আহ্বান জনাইছোঁ, যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ যিটো ইজৰাইলৰ পৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগৰ বাবে প্ৰযুক্তি ইয়ালৈ কঢ়িয়াই অনা হৈছে আৰু এই প্ৰযুক্তি পদ্ধতি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আগন্তুক দিনত আমাৰ শাক পাচলি ফল মূল ইত্যাদি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ খেতিয়কসকলে অত্যন্ত দক্ষতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তেখেতসকলে বিশ্ব বজাৰত মৰ্যাদা সহকাৰে উন্নত মানদণ্ডৰ উৎপাদন শক্তিৰে পদাৰ্পণ কৰিব পাৰে। গতিকে অসমক কৃষি খণ্ডত শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতে 2014ৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে একনিষ্ঠভাৱে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এনেধৰণৰ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত আৰু চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চৰ দৰে উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাটো সম্ভৱ হৈছে। গতিকে এতিয়া অসম আৰু পাছলৈ চাব নালাগে, কৃষি খণ্ডত এতিয়া ডেকা শক্তি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে মৰ্যাদা সহকাৰে আত্মনিয়োগ কৰি সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হৈ সম্প্ৰচাৰ য'ত ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে ইণ্ডো ইজৰাইল কৃষি প্ৰকল্পৰ এখন সভা আৰম্ভ হৈছে ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াৰ পৰা ভাৰতৰ তথা অসমৰ কৃষকসকল কেনেদৰে উপকৃত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই ভাষণ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পুনৰ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিত নামি পৰিছে ধুবুৰী সাংসদ তথা এওডিএ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল। জৰা ফুকা কৰি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ পুনৰ চেষ্টা আজমলৰ। হাত শিঙি মাৰি মালিৰ আলগা গাঁও পঞ্চায়তৰ খহনীয়াৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈ আজমলে আৰম্ভ কৰে জৰা ফুকা। বিগত 15 বছৰে সাংসদ হোৱা বদৰুদ্দিন আজমলে সমষ্টিৰ কোনো উন্নয়ন সাধন নকৰাৰ লগতে বিপদৰ সময়ত সমষ্টিবাসীৰ কাষত উপস্থিত হোৱা নাছিল। কিন্তু নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে পুনৰ সমষ্টিবাসীৰ কাষত উপস্থিত হ'ল আজমল আৰু প্ৰথমে জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে আজমলে। দেখুৱাইছো দৃশ্য য'ত ইতিমধ্যে জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিত পুনৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ধুবুৰী সাংসদগৰাকীক পুনৰ এই ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। তহতে পৰীক্ষা দিয়ে ফেইল কৰিলেও পাছ কৰাই দিম। বিশ্বনাথত কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিশ্বনাথত দেওবাৰে উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকী কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পিছুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। তেতিয়া ছাত্ৰী কেইগৰাকীক এনেদৰে উত্তৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই কথোপকথন। এনে মন্তব্যত এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়াও ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। एग्जाम पोस्टपोन कर दिया कम दे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर सेकंड ईयर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर सेकंड ईयर एग्जाम सेकेंड ईयर एग्जाम हे तोरी परीक्षा दे पास को फेल कइलो पास कराइ दिम किन्तु परीक्षा दे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया कम दे सेकंड ईयर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर सेकंड ईयर एग्जाम पोस्टपोन कर दिया सर सेकंड ईयर एग्जाम सेकेंड ईयर एग्जाम हे तोरी परीक्षा दे पास को फेल कइलो पास कराइ दिम किन्तु परीक्षा दे
কোকৰাঝাৰ গুচাইগাঁৱত এক হৃদয় বিদাৰৰ ঘটনা গুচাইগাঁৱৰ তুলসী বিলত একে পৰিয়ালৰ 5 জনৰ চিপ লৈ আত্মহত্যা নিৰ্মল পাল মল্লিকা পাল পূজা পাল নিহা পাল আৰু দীপা পালৰ আত্মহত্যা পিতৃ নিৰ্মল পালে তুলসী বিল বজাৰত ভাৰত গেছৰ সাব এজেন্ট হিচাপে কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছিল স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি নিৰ্মল পালে ব্যৱসায়ৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণে ঋণগ্ৰস্ত হৈছিল অৱশেষত ঋণৰ চাপ সহিব নোৱাৰি এই চৰম পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিৰ্মল পালৰ ডাঙৰ ছোৱালী পূজা পালে বিজ্ঞান শাখাৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি তুলসীবিল জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় কন্যা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু কনিষ্ঠ কন্যা স্নেহা পাল দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল পৰিয়ালটোৰ এনে অনাকাংক্ষিত আত্মহত্যাৰ ঘটনাত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰাৰ লগতে উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে ভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁ মানে কিবা ঋণ লৈছিল বৃহৎ অংকৰ এটা ঋণ লৈছিল আৰু সেই ঋণৰ ফলত আজি তেওঁলোকে এইটো মানে পন্থা বাছি ল'বলগীয়া বাধ্য হ'ল তেওঁলোকে আত্মহত্যা হ'বলৈ বাধ্য হ'ল কিন্তু এটা পৰিয়ালৰ ঋণ যদি লৈছে সেই ব্যক্তিজনে যদি ঋণ লৈছে তাৰ 5জনকৈ পৰিয়াল একলগত মানে হত্যা হোৱাটো এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি এইটো ভাবিছোঁ এইটো ইয়াৰ অন্তৰালত যদি কিবা থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো আচলতে তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে সমগ্ৰ বস্তুটো তেওঁলোকে ওলোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ দোষী কৰায়ত্ব কৰিব লাগে বিউলি হেডলাইন্সৰ এতিয়া সময় হৈছে টি সময় বিৰতি মানে জানেনে মাইথন স্ট্ৰং মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি গ্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ অনেকগুলো সমস্যা কামিং আপ আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি গ্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ নিচাছে বিউলিৰ হেডলাইন্স পুনৰ অসুস্থ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেওবাৰে নিশা হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিশা প্ৰায় 11 বজাত জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হয় তৰুণ গগৈ পুনৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধাত ভুগিছে তৰুণ গগৈ সম্প্ৰতি ভেণ্টিলেশ্যনত ৰখা হৈছে তৰুণ গগৈ বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈছে তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য প্ৰয়োজন হলে পূৰ্বৰ দৰে এইমছৰ চিকিৎসক অনা হ'ব পূৰ্বৰ চিকিৎসকৰ দলে চিকিৎসা চলাই আছে তৰুণ গগৈৰ কোভিড আক্ৰান্ত গগৈ 2 মাহ চিকিৎসাৰ অন্তত পূজাৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও পুনৰবাৰ তেওঁ দেওবাৰে নিশা অসুস্থ হৈ পৰে আৰু পুনৰবাৰ জিএমচিএইচৰ আইচিইউত ৰখা হৈছে বৰ্তমান ভেণ্টিলেশ্যনত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শ্বাস প্ৰশ্বাসত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁক নিশা 11 বজাত জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমান কিছু স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও 10জনীয়া এটা চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক অহৰহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু প্ৰয়োজন হলে পুনৰবাৰ এইমছৰ চিকিৎসক অনা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকে ব্যক্ত কৰিছে He is under medical supervision in Ghorotu. Kali Rati we were informed at about 10:30-11 that he is restless hoisil. Ami GMC immediately ICU shift koralo. ICU shift korar pisot amar gute doctor bore sale. As per the clinical here, there is carbon dioxide retention hetu boli koy. Ekhane restlessness hoisil. Electrolyte more or less normal, but ammonia to upon high asil because of the retention of carbon dioxide. Ami etia NIV non-invasive ventilation of diase with Rati we started with 50 liters. Now we have come down to 40. He is otherwise conscious. Eye opening so basa gutekini listening to the commands. So I feel that he is serious, but we are taking care of that. Among the team, there was no change in the team. The entire team has been seeing him at GMC, that's a Ghorotu, our AK team to SISL, and the same team is back
ইহঁতক কালি ৰাতি গোটেই HOD মেডিচিনৰ পৰা প্ৰফেচাৰ বসন্ত হাজৰিকা গোটেইবোৰে চাই আছে। পানবজাৰ থানাৰ লকআপত উচুপিছে জেই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ ডেকাই দুখ কৰি এতিয়া অনুতপ্ত ভাৰ্গৱ ডেকা। ভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ্থী ক্ৰয় কৰিছিল জেই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ ডেকাই। দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত নাম ভৰ্তি কৰাই দিব পাৰে ভাৰ্গৱে। পানবজাৰ থানাত আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খুলিছে ভাৰ্গৱ ডেকাই। নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ সলনি কোন পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু কোন জড়িত তাৰ তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে নীল নক্ষত্ৰৰ মোবাইল টেপিং ভাইৰেলৰ পিছতে কৰিছিল আত্মগোপন ভাৰ্গৱ ডেকাই। আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ভাৰ্গৱ ডেকাক। পুনৰবাৰ জনাইছো যে পানবজাৰ থানাৰ লকআপত এতিয়া জেই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ ডেকাৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে ফাদিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জেই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ ডেকা আটক হোৱাৰ পিছতে এতিয়া বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ভাৰ্গৱ ডেকাই নাম ভৰ্তি কৰাই দিব পাৰে। পানবজাৰ থানাত এতিয়া আৰক্ষীৰ জেৰাত ভাৰ্গৱ ডেকাই মুখ খুলিছে। নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ সলনি কোন পঢ়িছিল পৰীক্ষাত তাক লৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে নীল নক্ষত্ৰৰ মোবাইল টেপিং ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই আত্মগোপন কৰিছিল এগৰাকী ভাৰ্গৱ ডেকাই। আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ভাৰ্গৱ ডেকাক। ভাৰ্গৱ ডেকাক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হৈছে, এইটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। আজি তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। আমি পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰিম আৰু পুলিচ কাষ্টডি তেতিয়া আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিম আৰু তেওঁৰ পৰা যিখিনি সুধিবলগীয়া আছে গোটেই বস্তুখিনি আমি তেওঁক সুধিম। কিমান দিনৰ জিম্মাত আপোনালোকে বিচাৰিব? আমি বিচাৰিম, আমি মেক্সিমাম যিমান লাগে আমি সিমান বিচাৰিম। আৰু যিগৰাকীয়ে পৰীক্ষাত নীল নক্ষত্ৰৰ সলনি পৰীক্ষাত বহিছিল তেওঁৰ কিবা সন্দেহ পোৱা গৈছে নেকি? সেইখিনি তদন্ত চলি আছে এতিয়াও। এতিয়া এইটোত একো কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া আমাৰ এইবিলাক গোটেই তদন্ত চলি আছে। আৰু জড়িত হৈ আছে ইয়াত বহুত মানুহ, সেইবিলাক তদন্তত চলি আছে। এতিয়া তদন্ত কমপ্লিট হ'লে গোটেই বস্তুটো কোন ক'ত কি আছে এইটো ওলাব। এতিয়া মই এইটো ইমানেই ক'ম যে আমাৰ তদন্ত চলি আছে। ভাৰ্গৱ ডেকা ক'ত আছিল ইমান দিন আত্মগোপন কৰি? আমি জনামতে তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহি আছিলে। আমি খবৰ পাইছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে আৰু দিল্লীৰ পৰা সেইকাৰণে আমি এয়াৰপৰ্টত নজৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পেছেঞ্জাৰ মেনিফেষ্টাবিলাক আমি চাই আছিলোঁ। তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেওঁ কালি আহিব, সেইমতে তেওঁক কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। বিএলবিৰ হেডলাইনত পুনৰ চোৱা নেটি বিৰতি। মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড।